नमस्कार बंधुगण समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्णकर मधुमय नाम रे आंतरिक नमस्कार। सत्य घटनार द्वितीय भाग। गत थर आम राघव विषय शुणीलु ता सहित कला छायार पुस्तक विषय भी शुणीलु। एटा हूँ पार्ट 2। जदि आपण पार्ट 1 देखी ना तेबे जाइए आपण देखिपारे। चलतु आज वीडियो को आम कंटिन्यू करवा। तापर राघवर अवस्था कौन है आउ से कला छायार पुस्तकर रहस्य कौन। पास्टर अब्राहम राघव को बाइबल एक पद पढ़ापी नौकरी और से कहले सावधान रुह कहीं जबरी तुमको भ्रांत न करे। एटा माथ्यू लिखित सुसमाचार लेखा अच्छे माथ्यू 24 पर्व 4-5 पढ़त। आउ एठी प्रभु जीशुख्रीष्ट कहले मो नाम अनेक आसबे। एटा मध्य पास्टर राघव को सतर्क कर देइथिले। एबे राघव दृढ़ निष्पत्ति नौछि जे से कला छायार पुस्तक को नष्ट करने हम। पुणी एक अमावास्या आ राघव घर को प्रत्यावर्तन करुछि। आगामी अमावास्या मात्र 3 दिन बाकी अच्छी। से अर्जुन को बंचाइया चाहूँगी। चर्चर मूल द्वार से कला छायार पुस्तक को बाहर करी जलई देवा चाहूँगी। किंतु चेतन दास सतर्क अच्छी। तांको भल भाव जना थिला जे राघव सही व्यक्ति जार विषय से कला छायार पुस्तक लेखा जाइथिला। जणे आसीबो आलोक भाव आउ अंधकार सहित टक्कर दब। जदि से पुस्तक को स्पर्श करिब तेबे 2 जनकर संतुलन बिगड़ी जीवो। एबे युद्ध केवल राघव और चर्च मध्य नुहे। यही युद्ध आलोक और अंधकार मध्य अच्छी। तेबे यही अर्जुन किए आ जहाँ को राघव बचाइया चाहूँगी आ कला छायार पुस्तक को नष्ट करने चाहूँगी। तेबे चेतन दास किए। चेतन दास केवल मात्र जन पूजारी ना से अन्य किसी अटंती। कला छायार पुस्तक कौन केवल एक पुस्तक ना या भितर लुचि रही अंधकार आत्मा। अर्जुन किए जने 17 वर्षीय पिला जी प्रत्येक अमावास्या चर्चर आखपाखे बुलाबुली करे। आ किंतु यही अर्जुन घुंगा थिला कथा कही पार नथिला। ता आखिरे सरलता रही आउ लुक्कायित अंधकार मध्य कौन से निजे जानी जे से किए ना अन्य कौन सी माध्यम रे शयतान ता मध्य कार्य करुछि। अनेक प्रश्न। राघव जानी जे एई चर्च रे केवल इटा पत्थर व्यवहार होई नाही। एठार रही एक आत्मा आउ एई आत्मा को बाहर करिवार चाबी रही। अर्जुन सावधान रुह कारण सबु चर्च आमको शांति प्रदान करे नाही। किछि शैतान चर्च मध्य अछि जोठार नरकर द्वार मध्य रही। राघव पुनर्बार नरकपुर गाँ पहुँचुअछि। एबे से एकुटिया नुहे ता सहित रही ख्रीष्टीय इतिहास। स्वाति जोसेफ जे ख्रीष्टीय इतिहास विषय अनेक रिसर्च करिसंती आ से गाँव रे पहुँचुचंती। आ गाँव रे पहुँची से अनुभव करुचंती जेपरी समय अटकी जाइछि। गाँ लोक माने पूर्व अपेक्षा मध्य अधिक शांत थिले। छोट पिला माने चर्च नारे एबे रोदन करुचंती। गाँर चारि कोणरे एबे कला पताका उडुछि। एक प्रकार चेतावनी अमावास्या निकट अटे। चर्च ठारू दूर रे रुह। राघव स्वाति सहित राघव खोजुछि। राघव स्वाति सहित अर्जुन को खोजुछि। तेबे प्रिय बंधुगण से मंदिर पछरे एक भंगा कुटीर अछि। अब माटी रे ओलटा क्रूस तैयारी करुछि। स्वाति यह देखि चमकी जाउछि। आउ से जानी पारुछि ए प्रतीकत शैतान रो अटे। यह शैतानिक प्रार्थनार एक व्यवहार अटे जाको शैतान प्रार्थनार व्यवहार करा जाए। से ए सब क्योंठु शिखिला
ରାଘବ ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ଧୀରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହସୁଛି, ମୁରୁକି ହସୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୂମି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କିଛି ଲେଖୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନର ମା' ନିରୀହ ଅଟନ୍ତି। ଗାଁର ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଜାନକୀ କାକି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ଆକାଶ ନୀଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନର ମା' ସୋମା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ନିକଟରେ ସେ ବନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚର ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ରାତିରେ ସେ ଚିଲେଇକି କହିଥିଲେ, ସେ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା କହି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଘବର କାନରେ ପୁଣି ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଛି, ସେ ଆସିଯାଇଛି। କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ କିଏ ଆସିଥିଲା? ନା ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଅଟେ। ସ୍ୱାତୀ କହୁଛି, ବାଇବେଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଏକ ଆତ୍ମା ଯାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେପରିକି ଶୈତାନର କାମ ଜଣେ ନିରୀହ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ କେବେ କିଛି କହିନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ସିଧା ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖୁଛି। ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଥିଲା, ତେନେବ୍ରସ୍ ରେଗ୍ନୋବେନେଟ୍, ଅନ୍ଧକାର ରାଜା ଆସିଯାଇଛି। ସ୍ୱାତୀ କହୁଛି, ଏଇ ପିଲା ନିଜେ କିଛି କହେ ନାହିଁ, ଇଏ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଚେତନ ଦାସର ରୂପାନ୍ତରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ଆଖପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଛାଇ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ରାଘବ ଓ ସ୍ୱାତୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାରେ ଧରାପଡ଼ୁଛି ଚେତନ ଦାସ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କଳା କପଡ଼ାରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛି। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ କାନ୍ଥରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛି, ରାଇଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଡୋସ୍ ଆରାଇଜ୍। ସ୍ୱାତୀ କହୁଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ରାଘବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚେତନ ଦାସ କିଏ? ସ୍ୱାତୀ ଧୀରେ କହୁଛି, ହେଇପାରେ ସେ ଫାଦର ମାର୍ଟିନ୍, ନହେଲେ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଳୁନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ତା'ର ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ଟ ମିଳୁଛି। ସେହି ସାର୍ଟର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଏକଥା ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଏବେ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ରାଘବ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରାଘବ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବସରେ ଅଛି। ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ତା'ର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସ୍ୱାତୀ ଓ ରାଘବ ପାଖରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ନାମ ଅଛି ଗୋସ୍ପେଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଫେଥ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ନାମ। ଆଉ ସେଠାରେ ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ ସାମୁଏଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଭୁଲ ଆତ୍ମା କେବେ ଏକୁଟିଆ ଆସେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦ୍ୱାର ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଶୟତାନର ଦ୍ୱାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅର୍ଜୁନ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଆଖି ଧଳା ଓ ଶରୀରରେ ଭରି ରହିଛି କମ୍ପନ। ସେ ଭୂମିରେ ଲେଖୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, କଳା ଛାୟାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ କବ୍ଜାରେ ନେବା ନୁହେଁ, ତା'ର ଉପଯୋଗ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନର ଆଗମନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବା ଅଟେ। ରାଘବର ଆଖି ଖୋଲୁଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଶରୀର ଅଟେ। ଚେତନ ଜଣେ ପୂଜାରୀ, କିନ୍ତୁ କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନକୁ ବଳିଦାନ କରିଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଘବକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ବି ହେଉ, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ରାଘବ, ସ୍ୱାତି ଓ ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ 3 ଜଣ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଚେତନ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଉପରକୁ ଛୁରୀ ମାରିବା ଉପରେ। ରାଘବ ଦୌଡ଼ିକି ତାକୁ ଅଟକାଉଛି ଆଉ ଚେତନ ଦାସ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେବ। ରାଘବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଜୋରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଅର୍ଜୁନର ଆଖି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ସେ କମ୍ପୁଅଛି ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ଆପେ ଆପେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚର କାନ୍ଥ ହଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ତ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? ନା, ସେ ରାଘବକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯେତେବେଳେ କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକରୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଏକ ଶରୀରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟତା, ବଳିଦାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ଆହୁରି ବି ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି। କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକର ଆତ୍ମା, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚର ମୂଳଦୁଆରେ ପୋତା ହୋଇଥିଲା, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ନା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅର୍ଜୁନ ତ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ କିଛି ଶରୀରର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ନାମ ହେଉଛି ରାଘବ। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ଆତ୍ମା ସହିତ, ଯାହା ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ପାହିଯାଇଥିଲା। କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୂଳଦୁଆ ଭିତରେ ଜଳି ସାରିଥିଲା। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚେତନ ଦାସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଭୟାନକ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ରାଘବ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ପାଷ୍ଟର ଓ ସ୍ୱାତି ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି। 70 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକର ପାଉଁଶ ଶୂନ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏକ କଳା ଛାୟା ରାଘବ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛି। ଅଜାଣତରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶ ଦେଖିବା। ରାଘବ ପୁନର୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁକିଛି ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଜବ ଅଜବ ବିଷୟ ଘଟିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତା ଆଲମାରୀରେ ବାଇବେଲ ବାରମ୍ବାର ଓଲଟା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାପଟପ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପେ ଆପେ କଳା ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ୟୁ ଆର୍ ନେକ୍ସଟ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ତୁମେ ହେଉଛ ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, ହାତ ଉପରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛି, 5ଟି ଓଲଟା ଶବ୍ଦର ଚିହ୍ନ, ଅଭିରାମ। ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ସ୍ୱାତିକୁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆତ୍ମାର ନାମ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହରିମାଇ, ଯାହାକୁ କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏହି ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରେଇଥାଏ। ରାଘବ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ଜଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମା ଏବେ ୟା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ। ସ୍ୱାତି କହୁଛି ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାଚୀନ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ କୋଡେକ୍ସ ଆଗ୍ନେସ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନିର ଆତ୍ମା ବାହାରିବ, ସେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଆବାସକୁ ଖୋଜିବ ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ସେଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାର ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିନଥିବ, ପାପରେ ଭରିଥିବ, ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଉ ରାଘବ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିଥିଲି, ବହିକୁ ଛୁଇଁଥିଲି, ଆଉ ମୋ ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ। ମୋ ପିଲାଦିନର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଘବର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାରେ ଲାଗୁଛି। ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିଜେ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତା'ର ଆୱାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରି ଓ କଠୋର ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନେ ରାତିରେ କ୍ୟାମେରାରେ ସେ କିଛି ଲେଖୁଥିବାର ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଲେଖୁଛି,
ବହି ମୃତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ସ୍ୱାତୀ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ହରିମା ଆତ୍ମା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆତ୍ମା ପୁସ୍ତକରେ ବନ୍ଧା ନଥିଲା, ବରଂ ବହି ତାଙ୍କ ଶରଣ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେ ରାଘବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବ୍ଜାରେ ନେଇଯିବ, ତେବେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଥିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାତୀ ଓ ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ ରାଘବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 7 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଘବର ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ରାଘବ ବାଇବେଲର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା କହିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ସେ କହୁଛି, ଏବେ ତୁମ ଯୀଶୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏବେ ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯୋହନ ତାର 11 ପର୍ବର 26 ପଦ। ତାପରେ ରାଘବ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛି, ରୁହ। ସେ ଫେରୁଛି। ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାରର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଅଚାନକ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାରେ ଲାଗୁଛି। ପାଚେରୀ ହଲିବାରେ ଲାଗୁଛି। ରାଘବର ସାମ୍ନାରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଛାୟା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ମୋତେ ବଳି ଦରକାର। ରାଘବର ନଚେତ୍ ଅର୍ଜୁନର। ସ୍ୱାତୀ ଚିଲେଇ ଉଠୁଛି, ଆମେ କାହାକୁ ବି ଦେବୁନି। ଆତ୍ମା ତାପରେ ହସୁଛି, ତୁମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବ? ଏକ ପତ୍ରକାର ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ନାହିଁ, ନା ଏକ ବାଳକ ଯେ ଘୁଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ମୋ ନାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ କ୍ରସ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତୋତେ ଅଟକାଉଛୁ, ତୁ ପରାଜିତ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ କ୍ରୁଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଛକୁ ହଟିଯାଉଛି। ସ୍ୱାତୀ ଓ ପାଷ୍ଟର ଆଲେକ୍ସ ରାଘବ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଘବ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିଲଉଛି, ଯୀଶୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଫେରିଆସିଛି। ଏକ ତେଜମୟ ଆଲୋକ କୋଠରୀ ସାରା ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଛାୟା ଏକ ଧୂଆଁରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ରାଘବ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଓ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ପାର୍ଟ 3ରେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।